Morning. So in basic concepts of chemistry, previous video we have covered about the atomic mass, molecular mass, mole concept and Avogadro's number. So you don't relate on two more concepts now we are going to see in this video. One is molar mass. This is book and the molar volume. We get in terms of mass, in terms of a volume. We can the difference. Then molar mass, very simple. We elements and the elements elements the atom mass atomic mass. This compounds are made up of molecules, and the molecules mass refer molecular mass, but they don't have any unit. Say sodium and atomic mass is 23, oxygen atomic mass is 16, hydrogen atomic mass is 1.008, 1 no unit. This is molecular mass. Sodium hydroxide, this is combined on it. This is total molecular mass is 40. So atomic mass, this is molecular mass, no unit. Namakku ஒரு reaction நடக்கும்போது reaction செய்றோம் நம்ம laboratoryல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த சோடியம் அல்லது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை எப்படி எடுக்கிறது? குத்துமதிப்பா எடுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணோம்? We have to take some mass. அது எந்த மாஸ் அடிப்படையில் எடுக்கலாம் அப்படின் பொழுது மாலிகுலர் மாஸ் அடிப்படையில் அப்படினு சொல்லும்போது என்ன பண்ணலாம்? எவ்வளவு எடுக்கலாம்? ஒரு ரியாக்ஷன் செய்ய போறேன். எவ்வளவு எடுக்கிறேன்? 40 கிராம் எடுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கலாம். 40 கிராம். அப்ப இந்த மாலிகுலர் மாஸை if I express in gram, no unit but கிராம்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா அது பேர் மோலார் மாஸ். இதே அட்டாமிக் மாஸ் 23 கிராம் என்ன? இது மோலார் மாஸ். சோ இது போல either atomic mass or molecular mass expressed in gram. And the atomic mass மாதிரி one time எடுத்தா அத என்ன சொல்லுவோம்? அதான் மோல். அதனால இதுக்கு என்ன பேர் சொல்றோம்? மோலார் மாஸ் சொல்றோம். அதாவது simply இப்படி சொல்லலாம்ல, mass of 1 mole of a substance. Mass of 1 mole of a substance. Mass of 1 mole of a substance in gram is called molar mass. Atomic mass of sodium is 23. 23 gram is 1 mole of sodium. That is molar mass. Oxygen level 16 gram atomic mass. 16 gram is molar mass of oxygen. That is mole? 1 mole. That is ஒரு molecular mass express பண்ணும்போதோ atomic mass express பண்ணும்போதோ gram per mole அப்படினு போடணும். gram per mole போட்டா அதுக்கு பேரு molar mass. Again I tell you 23 gram per mole is called the molar mass of a sodium. வெறும் 23 சொன்னா molecular mass. ஏன் molar mass சொல்றோம்? 23 gram இருந்தா அதுல எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்? 6.023 into 10 power 23. அது எவ்வளவு amount? 1 mole. அதனால atomic mass gram per mole போட்டா அதே molar mass. Molecular mass gram per mole போட்டா என்ன? molar mass. So simply இது சொல்லலாம், mass of 1 mole of a substance is called molar mass. Its unit என்ன? gram per mole. Element இருந்தா atomic mass, compounds இருந்தா molecular mass. Express it in gram per mole. ஏன்னா அப்பதான் நம்ம இவ்வளவு எடுக்கலாம், இவ்வளவு போட்டா ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இதான் molar mass. அதாவது சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா molecular mass, molar mass, atomic mass, molar mass. Atomic mass molecular mass na molar mass. But இது without unit சொல்றோம், இது with unit. கிராம்ல போட்டா அது 1 mole. அதனால molar mass. So simply atomic mass expressed in gram per mole. Molecular mass expressed in gram per mole. அதான் molar mass. இதுல எத்தனை particles இருக்கும்? 6.023 into 10 power 23. So இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் amount னு சொல்றோம், அத massல சொல்லிருக்கோம், நம்பர்ல சொல்லிருக்கோம். இப்போ we come to volume.
வால்யூம் அப்படின்னு என்ன, ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரு கேஸ் எடுத்துருக்கீங்க. அந்த கேஸுடைய மாஸை பார்க்கறத விட எதை பார்க்கறது அதுக்கு ஈஸி, வால்யூம் ஆஃப் த வெசல். ஏன்னா ஒரு கேஸை நம்ம இது போல ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சோம்னா இதுக்கு எவ்வளோ வால்யூம், வால்யூம் ஆஃப் த வெசல் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ். அதனால வால்யூம் இங்கே நம்ம இதோட ரிலேட் பண்ணணும். மோலார் வால்யூம்னா என்ன, சிம்பிளா பழைய மாதிரி சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சொல்லலாமா, வால்யூம் ஆஃப் one mole of a gas, 1 mole of a gas at a given temperature and pressure is called the molar volume. So again, volume of a எவ்வளோ கேஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம, 1 mole of a gas, 1 mole of a gas ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர், இதுதான் மோலார் வால்யூம். ஸோ இது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம், இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன சொல்றோம், மாஸ். அவகேட்ரோ நம்பர் கொடுத்தங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர், வித்தியாசம் மட்டும் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இந்த மோலார் வால்யூம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுவும் நம்ம அடிக்கடி we are quite often using in calculations. இது என்ன, எந்த ஒரு கேஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி, கேஸ் எடுக்கிறீங்க, அந்த கேஸ் உடைய டெம்பரேச்சர் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவோம் 273 கெல்வின். பிரஷர் எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம், சே 1 atmospheric pressure. So 273 கெல்வின் 1 atmospheric pressureல ஒரு கேஸ் நீங்க எடுக்கிறீங்க, அது எவ்வளவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா 1 mole of a gas, 1 mole of a gas எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய வால்யூம் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். நீங்க பார்க்கவே வேண்டாம், எவ்வளவுன்னு சொன்னா 22.4 லிட்டர். மில்லி லிட்டர்ல சொன்னீங்கன்னா 22,400 மில்லி லிட்டர். இதுல என்ன புரியுது உங்களுக்கு, நீங்க வால்யூம் எல்லாம் மெஷர் பண்ணவே வேண்டாம். ஒரு கேஸ் எடுக்கிறீங்க, அது எவ்வளவு இருக்கணும், 1 மோல். சே ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கீங்களேன், ஆக்சிஜனுடைய 1 மோல் எவ்வளோ, 32 கிராம். ஸோ 32 கிராம் எடுக்கிறீங்க. என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும், 273 கெல்வின். என்ன பிரஷர்ல இருக்கணும், 1 atm பிரஷர். அதுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கும், யூ நீட் நாட் மெஷர். எவ்வளவு இருக்கும்னா எவ்வளவு இருக்கும், எந்த கேஸா இருந்தாலும் சார். சார் ஹைட்ரஜன், சார் ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு மாலிகுலர் மாஸ், 2.016 கிராம். இதான் 1 மோல். இது எவ்வளவு எடுக்கிறோம், 2.016. என்ன டெம்பரேச்சர், 273 கெல்வின். என்ன பிரஷர், 1 atm பிரஷர். வால்யூம் எவ்வளோ பார்க்கவே வேண்டாம், 22.4 லிட்டர். ஸோ அதான் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ், volume of a 1 mole of a gas at a given temperature and pressure is called a molar volume. நம்ம இது வந்து standard temperature and pressure சொல்லுவோம், standard temperature and pressure. So STP அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது அடிக்கடி பயன்படுத்தும் நம்ம 22.4 லிட்டர் 22,400 மில்லி லிட்டர். இதெல்லாம் வந்து ஒரே விஷயத்தை வேற வேற ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கணும். வேற வேற ஆஸ்பெக்ட் எப்படி, வேற வேற ஆஸ்பெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஒன்று இந்த மோலார் மாஸ் எதை சொல்லுதுன்னா மாஸை பத்தி சொல்லுது. அவகேட்ரோ நம்பர் என்ன, அதுல இருக்க நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்லுது. மோலார் வால்யூம் என்ன, அதனுடைய வால்யூம் சொல்லுது. ஒரே விஷயத்தை வேற வேற ஆஸ்பெக்ட். சே நான் ஒரு சின்ன இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும்னா, லெட் மீ கன்சிடர் சேம் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சிஜன் கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ல இருக்கு அப்படின்னு வைங்க. ஆக்சிஜன் கேஸ் நான் எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன், 1 மோல். 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டோம்னா, 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் 32 கிராம். ஏன்னா அதான் அதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ் 32 கிராம் per mole சொல்லுவோம். இதுல எத்தனை ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, it has 6.023 into 10^23 molecules of oxygen இருக்கும். இந்த ஆக்சிஜன் கேஸை நான் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர், that is 273 கெல்வின், 273 கெல்வின் and 1 atm பிரஷர்ல இத மெயின்டைன் பண்றாங்க இங்க. அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, its volume will be 22.4 liter. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. இதுதான் காம்ப்ரிஹென்சிவா புரிஞ்சுக்கணும். என்ன காம்ப்ரிஹென்சிவா, I take oxygen gas, அது எவ்வளோ 1 mole அப்படின்னு சொன்னா அது குவான்டிட்டியை சொல்றோம். 1 mole 1 mole அப்படின் போது என்ன, அதுக்கு மாஸ் 32 கிராம். ஓகே, இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ். இங்க வர இதுல ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இருக்கு, மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு, இண்டிவிஜுவல் மாலிக்யூல். இது எத்தனை இருக்கும் எண்ணி பார்க்க முடியுமா, பல 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 கோடி இருக்கு. இது அவகேட்ரோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா,
அதுல நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 6.023 into 10 power 23 மாலிகூல். சோ இது மாஸ், இது என்ன நம்பர், எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறது. இதுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கும், எவ்வளவு வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணும் நீங்க பார்க்கவே வேண்டாம். எவ்வளவு வால்யூம் 22.4 லிட்டர் ப்ரொவைடட் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் 273 கெல்வின், பிரஷர் 1 atm. இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன வால்யூம். சோ நாலும் ஒரே விஷயம் தான், மோல், மாஸ், வால்யூம், நம்பர். ஒரே விஷயத்தை பல ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கணும். சோ இதை தான் நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். again I tell you, 1 mole அப்படிங்கிறது மாஸ் பேசிஸ்ல பார்த்தோம்னா அதனுடைய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய மோலார் மாஸ் ஆர் மாலிகுலர் மாஸ் இன் கிராம்ஸ். அதுல எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அவோகேட்ரோ நம்பர் 6.023 into 10 power 23. அதுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கும் எஸ்டிபி கண்டிஷன்ல 22.4 லிட்டர்ஸ். சோ இது மாஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ், இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல், இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம், இது எல்லாம் காம்ப்ரிஹென்சிவா என்ன சொல்றோம் 1 மோல். அப்ப இது இந்த ரிலேஷன் மறக்கக்கூடாது. 1 மோலுக்கு என்ன மாஸ் இருக்கும் மோலார் மாஸ், மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளவோ அது அத்தனை கிராம். 1 மோல்ல எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் 6.023 10 power 23. 1 மோலுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கும் 22.4. சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க, ரிவர்ஸ்லையும் சொல்லலாம். என்னன்னு சொல்லி 22.4 லிட்டர் ஆஃப் கேஸ் இருக்கு, எஸ்டிபில இருக்கு, அது என்ன அதுல எத்தனை மாலிகூல்ஸ் இருக்கும், ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு எவ்வளவு மாஸ் இருக்கும் எவ்வளவு. ஸோ இது ஒன்னோட ஒன்று நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம். இதுல எவ்வளோ 32 கிராம் இருந்தால் இவ்வளோ வால்யூம் இருக்கும், இத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தால் இவ்வளோ வால்யூம் இருக்கும், இத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தால் இவ்வளோ மாஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாம் ஒன்றே தான். இதை தான் நம்ம யூனிஃபைடாக என்ன சொல்லணும்னா 1 மோல் சொல்லணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து we should be very very clear. ஏன்னா இந்த டேர்ம் வராத லெசனே கிடையாது. என்னென்ன டேர்ம்ஸ், அட்டாமிக் மாஸ் வெரி சிம்பிள், நம்ம இந்த கிளாக்ஸ் டேபிள்ஸ் சயின்டிஃபிக் டேட்டா புக்கில் பார்த்துக்கலாம். மாலிகுலர் மாஸ் ஃபார்முலா வச்சு நம்மளே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதை விடுங்க, முக்கியமானது என்ன மோல் கான்செப்ட், அடுத்து அவோகேட்ரோ நம்பர், மோலார் வால்யூம், அடுத்து மோலார் மாஸ். இதெல்லாம் ஃபெமிலியரா இருந்தா தான் அடுத்தடுத்த லெசன் 12th எல்லாத்துலயுமே நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். பிசிக்ஸ்லயும் இதெல்லாம் வரும். ஸோ இந்த 6 terms let us be very familiar. புரிஞ்சு படிங்க. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி புக் எடுத்து வச்சு வீடியோ முடிச்ச உடனே அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து முதல்ல அண்டர்லைன் பண்ணி இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து நல்லா புரியுதா, அப்புறம் கோ டு எக்ஸ்பிளனேஷன். இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேள்வி எதில் கேட்பாங்கன்னா டிஃபைன் மோல் கேட்பாங்க, வாட் இஸ் அவோகேட்ரோ நம்பர் கேட்பாங்க, வாட் இஸ் மோலார் வால்யூம், அல்லது மோலார் வால்யூம் உடைய வேல்யூ கேட்பாங்க, அல்லது வாட் யூ மீன் பை மோலார் வால்யூம். ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் மோலார் வால்யூம், டெஃபினேஷன் ஆஃப் மோலார் மாஸ், டெஃபினேஷன் ஆஃப் அவோகேட்ரோ நம்பர், டெஃபினேஷன் ஆஃப் மோல் கான்செப்ட். இது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. பட் இந்த மாலிகுலர் மாஸ், அட்டாமிக் மாஸ் எல்லாம் you should be very familiar. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், கால்குலேட் பண்ண தெரியணும், பார்க்க தெரியணும். ஸோ புக் ரீடிங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வீடியோ பார்த்த உடனே புக் எடுத்து படிச்சு பாருங்க, இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க, இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எங்க இருக்கு அதை கட்டம் போட்டுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர் எதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். மற்றதெல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கணும், புரியாம படிக்கக்கூடாது. ஸோ இது ஒரு 6 இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ். நம்ம அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட், ஒரு டேர்ம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஒன்று இருக்கு. அதை பத்தி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மை டியர் சில்ட்ரன், குட் மார்னிங். ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இன் கெமிஸ்ட்ரி, இதில் we have come across 6 important terms. நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்க வேண்டியது வந்து ஈக்குவலன்ட் மாஸ் அப்படிங்கிற முக்கியமான இன்னொரு கான்செப்ட். மோலார் மாஸ் தெரியும் சார், அட்டாமிக் மாஸ், மாலிகுலர் மாஸ். ஈக்குவலன்ட் மாஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கும்போது இது பர்டிகுலர்லி எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த மாஸ் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ். அது என்ன சார் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. இப்போ கூட நம்ம சுகர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வயசானவங்களாம் சுகர் இருக்கா இல்லையா பிளட் எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ இந்த கோவிட் டெஸ்ட் சொல்கிறோமே, இந்த ஸ்வாப்பு இதெல்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம். இது மாதிரி நம்மளே ப்ராக்டிக்கலில் செய்ய போகிறோம். ப்ராக்டிக்கலில் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று செய்வோம். நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேனே, அந்த அனாலிசிஸ் போது சார் நமக்கு தெரியும் ஆசிட்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி தெரியும், பேசஸ் தெரியும். இது இன்னும் டீட்டெயிலாக அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணுறதுலாம் பின்னாடி பார்க்கலாம். சரி, நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஆசிட் என்னன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்.
ஆசிட் வந்து அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி. சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஆசிட் எடுத்து அதுல ப்ளூ லிட்மஸ் அப்படிங்கிற லிட்மஸை டச் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸா இம்மீடியட்டா அது ரெட்டா மாறும். ப்ளூ லிட்மஸ் டு ரெட். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் a பேஸ். இது அப்படியே ஆப்போசிட். இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். இது சொல்யூஷன் எடுத்திருக்கேன். இதுல இது ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட்டா சேஞ்ச் ஆகும். இத ரெட் லிட்மஸ் டிப் பண்ணா ப்ளூவா சேஞ்ச் ஆகும். இதுல ப்ளூ டிப் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு ஆகும். சோ அப்படியே ஆப்போசிட். அதெல்லாம் விட்டுருங்களேன். சோ ஆசிட் பேஸ் இது ரியாக்ட் ஆகணும். நான் இந்த ரெண்டையும் ரியாக்ட் பண்ணா நான் சொல்றேன் ரெண்டும் அகைன்ஸ்ட் திஸ், ரெண்டும் ஆப்போசிட். ரெண்டு ஆப்போசிட் தான் ரியாக்ட் ஆகும். பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் கிடையாது, பிளஸ் மைனஸ். அது போல இது ஆசிட் பேஸ், இது ஆப்போசிட். ரெண்டு ஆசிட் ரெண்டு பேஸ் ரியாக்ஷன் கிடையாது. ஒரு ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒரு பர்టిక్యులர் அமௌண்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு இங்க என்ன வரும்னா உங்களுக்கே தெரியும் NaCl and water வரும். இப்போ இது ப்ளூ லிட்மஸ ரெட்டா சேஞ்ச் ஆகும். இது ரெட்ட ப்ளூவா சேஞ்ச் ஆச்சு. இது ஆசிட், இது பேஸ். நான் இந்த கண்டெய்னர்ல ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிட்டேன். ரெண்டுமே இதுக்குள்ள இருக்கு. இப்போ நான் இதுல கொண்டு போய் ப்ளூ லிட்மஸ் இதுல டிப் பண்றேன். தட் இஸ் இது இருக்கிற சொல்யூஷன் இதுல நதிங் ஹேப்பன்ஸ். ரெட் டிப் பண்றேன், நோ சேஞ்ச். அப்ப என்ன ஆச்சு? ஆசிடும் பேஸும் இன்டராக்ட் ஆகி ரெண்டுமே டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு. நோ ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஹியர். இத என்ன சொல்லலாம்? ஆசிட் இல்ல பேஸ் இல்ல அப்படினா இத என்ன சொல்றோம்னா this is neutral அப்படினு சொல்றோம். ஆசிட்க்கும் பேஸ்க்கும் ஆப்போசிட். இங்க வந்து ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி வரும் நியூட்ரல். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் நியூட்ரலைசேஷன் அப்படினு பேர். ஆச்சுங்களா? இதுல நியூட்ரலைசேஷன் கம்ப்ளீட்டா நடக்கணும்னா ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்னு கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆகும். கொஞ்சம் ஆசிட் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா பேஸ் குறைவா இருந்ததுன்னா மிக்ஸ் பண்ணா இங்க ஆசிட் மிச்சம் இருக்குது, அப்ப அசிடிக். பேஸ் எக்ஸஸா இருந்ததுன்னா ஆசிட் குறைவா இருந்ததுன்னா மிக்ஸ் பண்ணா பேசிக்கா இருக்கும். ரெண்டும் நம்ம எடுத்து கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் நியூட்ரலைசேஷன். சோ இந்த நியூட்ரலைசேஷன் நடக்கணும்னா நான் இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க, மோல் கான்செப்ட் படி போனோம்னா இந்த ரியாக்ஷன் படி பாருங்க பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு. நான் எவ்வளோ மோல் ஆஃப் ஆசிட் எடுக்கிறேன்? 1 மோல் ஆஃப் ஆசிட் HCl எடுத்துக்கிறேன். 1 மோல் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுக்கிறேன். ஸோ இங்கே 2 moles, இங்கே 2 moles. ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட். ஓகே, 1 mole. இதுவே ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, நியூட்ரலைசேஷன் வெல் அண்ட் குட். சே ஐ டேக் another acid. என்ன ஆசிட் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுக்கிறேன். 1 mole, வெல் நோன் ஆசிட். அதே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போடுறேன். இது பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா இது 1 mole 1 mole. இங்க 1 mole HCl மாதிரி 1 mole NaOH மாதிரி 1 mole H2SO4 1 mole NaOH போடுறேன். இது ஆசிட், இது பேஸ். ரியாக்ஷன் முடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா சொல்யூஷன் நியூட்ரலா இருக்குமா? இருக்கா? சார் இதே 1 mole 1 mole இங்கே 1 mole 1 mole தானே போட்டோம், நியூட்ரலா இருக்குமானா இருக்காது. ஏன்? ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. என்னன்னு பார்க்கும்போது தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது. என்னன்னா அல்டிமேட்டா ரியாக்ஷன் எங்க நடக்குது? எல்லா ஆசிட்லயுமே இந்த H இருக்கு. this will become H+. இதெல்லாம் வேற லெசன்ல படிக்கலாம். so this will give H+. என்ன கொடுக்குது? இது H+. எல்லா பேஸ்லயுமே OH இருக்கு. இது என்ன கொடுக்குதுன்னா OH-. அல்டிமேட்டா நியூட்ரலைசேஷன் போது என்னாச்சு? ரெண்டு சேர்ந்து வாட்டரா மாறும். இதுதான் நியூட்ரலைசேஷன். இப்போ இதுல 1 mole HCl ல 1H+, 1 mole NaOH ல 1 OH-. 1 mole NaOH ல 1 OH- இருக்குது. ஆனா 1 mole சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல எத்தனை H இருக்கு? நல்லா பாருங்க, 2. அப்ப 2H+ இருக்குது. 1 mole ல 2H+, பட் 1 OH-. அப்ப ஒரு OH வந்து ஒரு H+ தான் நியூட்ரல் பண்ணோம், ஒரு H+ பாக்கி இருக்குமே. அப்ப இது எந்த ரேஷியோல இருக்குது? 1 mole இல்லையே. சோ இத சால்வ் பண்றது தான் இந்த மாஸ் பண்றோம், ஈக்குவலன்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப நம்ம மோலார் மாஸை விட மோலார் மாஸ் தப்பா சார் இல்ல, இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்ல வரும்போது எந்த ரேஷியோல எவ்வளவு எடுக்கணும் போது we use this mass called the equivalent mass. இதுக்கு ரொம்ப டீடைலா வேண்டாம், நம்ம புக்ல கொடுத்துக்கிறது வரலாம். ஈக்குவலன்ட் மாஸ்னா என்ன சார்? ஒரு டெஃபினேஷன். so try to memorize this definition. இதுக்கு ரீசன் நீங்க லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கலாம், இல்ல தேவைப்படும் போது I will give in the class. ஏன்னா நம்ம புக்ல இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். see
என்கிட்ட ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய ஈக்குவலன்ட் மாஸ் அப்படிங்கிற மாஸ் is required for analysis. எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் இது மாதிரி ரியாக்ஷன் செய்யும்போது particularly நியூட்ரலைசேஷன் ஒன்று இருக்குது, ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டுல தான் பயன்படுத்தும். ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா இப்படி அந்த டெஃபினிஷன் பாருங்க. மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ், எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலன்ட் மாஸ் வேணுமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய மாஸ் என்ன மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா mass of the substance which can combine with hydrogen or combine with oxygen or combine with chlorine. இந்த மூணு எடுத்துக்கிறோம், ஹைட்ரஜன் ஓடையோ ஆக்சிஜன் ஓடையோ குளோரின் ஓடையோ. இதுக்கு ஒரு பெரிய லாங் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, இப்போ வேண்டாம் நமக்கு. ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அது ஹைட்ரஜனோட அல்லது ஆக்சிஜனோட அல்லது குளோரினோட கம்பைன் ஆகும். அல்லது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்டோட போடும் பொழுது இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு காம்பவுண்டோட ட்ரீட் பண்ணும்பொழுது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணணும். போன முறை கம்பைன் ஆச்சுன்னு சொல்றேன், இப்போ ரிலீஸ் பண்றோம், டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது, வெளியில துரத்துது. அல்லது ஆக்சிஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும் அல்லது குளோரினை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள், கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். வேற ஒன்று சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா either should combine with hydrogen or liberate hydrogen, should combine with the oxygen or liberate oxygen, should combine with the chlorine or liberate chlorine. சேரணும் அல்லது அதை வெளியில தள்ளணும். வெளியில தள்ளும் பொழுதோ சேரும் பொழுதோ ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு பண்ணணும்? 1.008 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஆக்சிஜன் எவ்வளோ? 8 கிராம். குளோரின் எவ்வளோ? 35.45 கிராம். அது என்ன லிபரேஷன்? ஸோ அப்போ எப்படி இதை டிஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேன் கம்பைன் வித் ஆர் டிஸ்பிளேஸ். கம்பைன் பண்ணலாம் அல்லது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணலாம். எதை? 1.008 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் 35.45 கிராம் ஆஃப் குளோரின். இந்த அளவு ஹைட்ரஜன் அல்லது ஆக்சிஜன் அல்லது குளோரினோட கம்பைன் ஆகணும், அல்லது இந்த அளவு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரினை லிபரேட் பண்றதுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், அதுதான் அதனுடைய ஈக்குவலன்ட் மாஸ். ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க. இதனுடைய டீடைல்ஸ் வேணும்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தி கிளாஸ். பட் இப்போ நம்ம புக்ல ஸோ இதன் பேசிஸ்ல தான் ஈக்குவலன்ட் மாஸை அரைவ் பண்ணுறோம். ஈக்குவலன்ட் மாஸ் அடிப்படையில் தான் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம போடணும். இப்போ நம்ம சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம திரும்ப சமையலுக்கு வரலாமே. சமையலில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில பொருட்கள் வந்து எல்லாமே ரேஷியோ படி தான் போடுவோம். இப்போ ஒரு சாம்பார் வைக்கணும்னா தால் பருப்பும் தண்ணியும் எவ்வளோ எடுக்கலாம்? ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக எடுக்கலாம். வெஜிடபிள் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல். பட் அதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய சால்ட் எவ்வளோ எடுக்கிறோம்? ஈக்குவலாக எடுக்க முடியுமா? குறிப்பிட்ட அளவு போட்டால் தான் டேஸ்டாக இருக்கும். நிறைய போட்டால் டேஸ்ட் சாப்பிட முடியாது, குறைவாக போட்டால் டேஸ்டே இல்லை. அதே போல் இந்த காரம் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? சில்லி பவுடர் போடுறோம். எவ்வளோ? நிறையவா? சாப்பிட முடியாது. கொஞ்சமாக டேஸ்ட் இருக்காது. ஸோ அதுதான் ஈக்குவலன்ட். இவ்வளவுக்கு இவ்வளவு அப்படிங்கிற மத்தியா இவ்வளோ எடுத்தால் இவ்வளோ தான். இந்த ரேஷியோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும் பொழுது இவ்வளோ சப்ஸ்டன்ஸ்னா இவ்வளோ போட்டால் தான் கம்ப்ளீட் ஆகும், ரியாக்ஷன் முடியும், நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், அந்த ரியாக்ஷன் ஓவர் ஆகும். அதான் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். அதை எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கூட ஈக்குவலன்ட் மாஸ் வேணுமோ எப்படி டிசைட் பண்ணுறோம்? அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு மாஸ் இருந்தா 1.008 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகும் அல்லது இதை லிபரேட் பண்ணணும். அதே போல் ஆக்சிஜன் 8 கிராமோட கம்பைன் ஆகணும் அல்லது லிபரேட் பண்ணணும். குளோரினோட கம்பைன் ஆகும் 35.45 கிராமோட கம்பைன் ஆகணும், அது லிபரேட் ஆகும். இதை தான் ஷார்ட்டாக என்ன சொல்கிறோம்? மாஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேன் கம்பைன் ஆர் லிபரேட் 1.008 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், 8 gram of oxygen or 35.45 gram of chlorine during its reaction. So இந்த அளவு ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு லிபரேட் ஆகிறதுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? அதுக்கு பேர் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். இது ஒரு கான்செப்ட். நம்ம சீரியஸாக உள்ள போகிறோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் ஒரு ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் எடுக்கிறேனே. சரி, ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ரியாக்ஷன் வரலாம். என்ன சொல்கிறேன்? ஜிங்க் மெட்டல் எடுக்கிறேன். ஜிங்க் இஸ் a substance here. ஜிங்க் மெட்டல். இதை எடுத்து நான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல போடுறேன், H2SO4.
போட்டால் இந்த பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதலாம்ல, ஜிங்க் சல்ஃபேட் வந்துடும் தம்பிகளா. அப்புறம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகும். பேலன்ஸ்டா? எஸ் பேலன்ஸ். ஹைட்ரஜன் ஜிங்க் எல்லாம் பேலன்ஸ்ட். இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் படி பார்த்தோம்னா ஜிங்க்னுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்ன? நீங்க போய் அந்த சயின்டிபிக் டேட்டா புக்ல பாத்தீங்கன்னா 63.54 அப்படின்றது. So 63.54. இது ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணுதா H2. H2 எவ்வளவு இருக்குது? 2.016. சோ அப்ப நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா 63.54 கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் போட்டோம்னா 2.016 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகும். பட் நான் ஜிங்க்குக்கு மாலிகுலர் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் வேண்டாம், எனக்கு ஈக்குவலன்ட் மாஸ்னு ஒரு வேல்யூ வேணும். ஈக்குவலன்ட் மாஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின் போது இப்போ வரலாம் பாருங்க. என்ன சொல்றோம்? இந்த ரியாக்ஷன்ல 2.016 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் displaced by எவ்வளவு ஜிங்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 63.54 கிராம் ஆஃப் ஜிங்க். Zinc equivalent mass na enna? இப்பதான் டெஃபினிஷன்ல சொன்னோம். Mass of a substance which can displace 1.008 gram of hydrogen. So 2.016 gram of hydrogen displace பண்றதுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் படி 63.54 gram of zinc வேணும். 1.008 gram of hydrogen displace பண்ணனும் அப்படினா என்ன? 1.008 divided by 2.016 into 63.54. இது 2 times இது அடிச்சோம்னா 31.77. சோ அப்போ இது என்ன சொல்றோம்னா இது ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஜிங்க். இதெல்லாம் இந்த ஈக்குவலன்ட் மாஸ் வந்து இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில யூஸ் ஆகும், வரும்போது பேசிக்கலாம். முதல்ல இந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஜிங்க் இஸ் எவ்வளவு சொல்றோம் நம்ம? 31.77. இதுல அட்டாமிக் மாஸ் என்ன? 63.54. அட்டாமிக் மாஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? 1 மோல். இங்க மோல் இல்லை, ஈக்குவலன்ட் மாஸ்ன்றத வச்சு தான் நம்ம இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிராக்டிகல் கெமிஸ்ட்ரியில அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். சோ இதுதான் ஈக்குவலன்ட் மாஸ்ன்றது. இப்போ இந்த ஈக்குவலன்ட் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இப்படி ஒரு சின்ன வேலை செய்யலாங்களா? இப்போ நம்ம ஜிங்க் அப்படின் போது இதுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் என்ன? 63.54. இதுல எத்தனையால டிவைட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க? 2 ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா இந்த படி. சோ இது போல இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்கலாம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் a substance equal to அதனுடைய அட்டாமிக் ஆர் மாலிகுலர் மாஸ். இதுக்கு நம்ம பேர் என்ன கூட சொல்லலாம்? மோலார் மாஸ் சொல்லலாம். அட்டாமிக் ஆர் மாலிகுலர் மாஸ் ஆர் என்ன சொல்றோம்? மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இது கிராம் per mole divided by equivalence factor அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றோம். இது ஒரு ஃபார்முலா. இத வந்து ஈக்குவலன்ட் per mole சொல்றோம். இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒண்ணு இல்ல, இப்போ ஜிங்க்னுடைய ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் என்ன? ஜிங்க்னுடைய அட்டாமிக் மாஸ் 63.54. ஈக்குவலன்ட் ஃபேக்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த 2. அந்த 2ன்றது எப்படி கொண்டு வரலாம்? இது ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ் பர்టిక్యులர்லி நம்ம எது தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா ஆசிட்ஸ், பேசஸ், ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், மெட்டல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, மெட்டல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா சொல்லலாம்? மெட்டல்ஸ் அல்லது எலிமெண்ட்ஸ் கூட ஈக்குவலன்ட் மாஸ்னா அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் தான் மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை வேலன்சி சொல்லலாம். நம்ம வேலன்சி ஜிங்க்னுடைய வேலன்சி இஸ் 2. அது போல நம்ம எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லலாம், ஆசிட்ஸ்க்கு சொல்லலாம், பேசஸ்க்கு சொல்லலாம், ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். இதுதான் நமக்கு லெசன்ல வேணும். இது என்னங்கிறத I will explain you in the next video. So equivalent mass ங்கிறது எப்போ அப்படினு கேட்டோம்னா this mass is required when we do reactions in laboratory, that is in analytical chemistry. அதுக்கு பயன்படக்கூடியது இந்த equivalent mass. The equivalent mass of the substances எல்லாம் எப்படி calculate பண்ணலாம்ன்றதுக்கு ஒரு ஷார்ட் மெத்தட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதை பார்க்கலாம்.